Hello everyone, welcome in this session of English Yuvak Bharati Standard 12. Lesson 1.4 Big Data Big Insights. Part 1st. Students, we are living in the age of data, so it is good to know what insights the data is providing to us or what are the effects of all those data which is collected by various sources. So, welcome in this session. 1.4 Big Data Big Insights. Icebreakers. Give business suggestions to the respective industry or company for the following situation. One is done for you. You have received data that many passengers prefer morning flights between 7 a.m. and 9 a.m. from Mumbai to Delhi. So, this is the data you have collected from any of the sources. So, what kind of a suggestion will be there? Increase the number of flights between 7 a.m. and 9 a.m. So, this might be the suggestion to the respective industry, company, or the people who are related to that field. Second, many students are opting or choosing for UPSC MPSC exams. So, what will be the suggestion in that case? If we found that many students are opting for UPSC MPSC exam, then we will increase the classes for MPSC UPSC. We can publish more books. Help those will help in preparation of MPSC UPSC, or we can start hostels or dormitory for all those students who are coming here for UPSC MPSC etc. So there can be various related industries and companies, and we can give them suggestions in that case. Next, many people go for morning walk to Kamla Nehru Park. So what will be our suggestion in that case? That we found that many people go for morning walk to Kamla Nehru Park, then we can start tea stalls or snack centers or restaurants on that way. We can also start juice centers, or we can also start over there gym. We can also start newspaper stall over there, or any stall where people can buy daily needs, just like dairy and bakery products etc. So there are various suggestions in that case. Next, many people buy clothes from miracle.com, an online shopping site. So, if we found that many people buy clothes from miracle.com, then we can also advertise our clothes, our products on it, or we can also sell our own products over there, or we can also do advertisements of various products over there, or we can start our own online shopping site just like miracle.com. So there are various suggestions. Next, the viewership on television is more between 8 p.m. and 10 p.m. If this is the reason, then this is the thing, then we can suggest that we can telecast various serials, programs, we can telecast various movies at that time, we can advertise our products at that time. You know that this is the prime time, that is why we can utilize it, because so many people are watching television at that time, so we can utilize it by telecasting various programs, serials, movies, and doing advertisements at that time. So this is all about the suggestions and industries related to it. Next, people get information from various sources. Can you name a few? So what are these sources of information? The one thing we have is Facebook. Facebook is one of the platforms of social media, so we can get information, or nowadays sources available of information are Facebook. Then we can also get information on YouTube, we can get information on WhatsApp, Google, Chrome, and all types of social media platforms. Then we can get information from television, radio, newspapers, books,
We can also get information from our friends, relatives, and acquaintances, and we can also get information from various advertisements which are there. So there are various sources of information. Some may be traditional and some may be modern sources of information, and we get information through all of them. Now we are moving towards the actual lesson. Big data, big insights. बिग डेटा इंटरनेटवरती जी सर्व प्रकारची माहिती गोळा केली जाते आणि त्या माहितीतून होणारा फायदा, त्या माहितीतून मिळालेली दृष्टी, या सर्व गोष्टींचा विचार या लेसनमध्ये केलेला आपल्याला दिसतोय. सो व्हॉट इज बिग डेटा? आता मुळात डेटा म्हणजे काय हे आपण समजून घेणार आहोत. व्हॉट इज बिग डेटा? There is a revolution in the lifestyle of people which has been affected by big data. आपल्या आयुष्यामध्ये फार मोठा बदल, revolutionary change in our lifestyle. There is a big and sudden change in our lifestyle due to this big data. Our food habits, our healthcare, our traveling, our scientific pursuits, you name it, and everything has changed 360 degrees. आपलं आयुष्य पूर्णपणे बदलून टाकणाऱ्या ह्या गोष्टी आहेत. आपल्या खाण्यापिण्याविषयक सवयी, आपल्या आरोग्यविषयक काळजी घेण्याच्या गोष्टी, आपला प्रवास असेल, सायंटिफिक पर्स्यूट म्हणून जे काही आपण कन्सिडर करू, ह्या सर्व गोष्टींना पूर्णपणे बदलून टाकलेलं आहे. It has been changed into 360 degrees, means totally changed. And why this happens? Due to big data. The massive data, the huge collection of data available with us can really work wonders. Friends, do you know what happens when we like a post on Facebook or share a post on WhatsApp, visit any website, make online purchases or watch videos? Yes, whatever activity we do online is recorded, monitored and analyzed. आपण व्हॉट्सॲप, फेसबुक किंवा इतर कुठल्याही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवरती जात असू, ते वापरत असू, तर आपण केलेली प्रत्येक गोष्ट ही रेकॉर्ड केली जाते, मॉनिटर केली जाते. मॉनिटर केली जाते म्हणजे काय, ऑब्झर्व केली जाते. त्याच्यावरती कोणाचं तरी लक्ष असणार आहे. इट वॉज सुपरवाइज्ड ऑर वी कॅन से देअर वॉज अ सुपरव्हिलन्स. त्याचं निरीक्षण केलं जातं आहे. इट वॉज मॉनिटर्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रेकॉर्डेड, देन इट इज मॉनिटर्ड अँड ॲनालाइज्ड. सगळ्यांचं रेकॉर्ड होत आहे, सगळ्या गोष्टी रेकॉर्ड केल्या जातात, मग त्यांचं निरीक्षण केलं जातं आणि त्यांचं आपण म्हणू की त्याच्यावरून निष्कर्षसुद्धा हे काढले जातात. सो अ ह्यूज अमाऊंट ऑफ डेटा इज कलेक्टेड. आणि ह्या सर्व गोष्टीतून एक खूप मोठ्या प्रमाणात माहिती ही गोळा होत असते. लेट मी गिव्ह यू ॲन आयडिया ऑफ हाऊ ह्यूज द डेटा माइट बी. आता ही सर्व माहिती, प्रत्येक बारीक सारीक गोष्टींची ही रेकॉर्ड केली जाते, तर त्यातनं तयार होणारा डेटा जो आहे तो अतिशय मोठ्या प्रमाणात किंवा प्रचंड प्रमाणात तयार होतो आहे. बिग डेटा कॅन बी petabytes or exabytes. Petabytes means units of information equal to 1000 million, or exabytes means what? Units of information equal to 1 quintillion. 1 quintillion means a billion. A very large amount. We cannot name it or figure it out. It was a huge amount. It was a huge data actually. So data can be petabytes or exabytes of data consisting of billions to trillions of records of millions of people. तर लाखो करोडो लोकांच्या प्रत्येक बारीक सारीक गोष्टीची माहिती ही रेकॉर्ड केली जाते, सेव्ह केली जाते. आपण पाहिलं अगदी फेसबुकवरती एखादी पोस्ट शेअर करणं, लाईक करणं किंवा व्हॉट्सॲपवरती ती शेअर करणं, या सगळ्या गोष्टीतून प्रचंड प्रमाणात माहिती निर्माण होते आणि ती सर्व
रेकॉर्ड केली जाते, सेव्ह केली जाते. म्हणून अतिशय मोठ्या प्रमाणात ही माहिती कुठेतरी आपण म्हणतो की संकलित केली जाते. ऑल फ्रॉम डिफरंट सोर्सेस, फॉर एक्झाम्पल वेब, सेल्स, कस्टमर कॉन्टॅक्ट सेंटर, सोशल मीडिया, मोबाईल डेटा अँड सो ऑन. त्याचे वेगवेगळे सोर्सेस इथे सांगितले आहेत. वेब, सेल्स, customer contact center, social media, mobile data and so on. The data available to industries and companies, is enormously increasing. आता आपण बघतोय की जी माहिती ही गोळा होतीये, प्रचंड प्रमाणात ही माहिती गोळा होतीये आणि ती जी माहिती आहे त्या माहितीचं काय होतं आहे किंवा कशा प्रमाणात आहे, तिचं स्वरूप काय आहे. द डेटा अवेलेबल टू इंडस्ट्रीज अँड कंपनीज इज इनॉर्मसली इन्क्रीजिंग इन व्हॉल्यूम. प्रत्येक दिवस ही माहिती, हा डेटा जो आहे हा प्रचंड प्रमाणात वाढत चाललेला आहे. आणि तो डेटा कसा आहे, वी हॅव ऑल दोज फीचर्स ऑफ दॅट डेटा. तर ही जी माहिती गोळा केली जाते ती माहिती कशी आहे, इट इज इन्क्रीजिंग इन व्हॅल्यूम. खूप मोठ्या प्रमाणात ती गोळा केली जाते आहे. देर इज अ व्हेरिएशन आहे त्या माहितीमध्ये, की एक माहिती दुसऱ्या माहितीपासून थोडीशी वेगळी आहे, कारण प्रत्येकच माहितीची नोंद तिथे आपल्याला दिसते की घेतली जाते, प्रत्येक गोष्ट रेकॉर्ड केली जाते. व्हेलॉसिटी मीन्स रॅपिडिटी ऑफ मोशन. ज्या पटकन माहिती बदलत जाते आहे, इतक्या प्रचंड प्रमाणात तिचा जो वेग आहे बदलण्याचा, तर ती व्हेलॉसिटी किंवा ती रॅपिडिटीसुद्धा खूप प्रचंड प्रमाणात आहे. व्हॅरासिटी मीन्स वॉट, ट्रूथफुलनेस ऑर द फॅक्ट्स ऑर द ॲक्युरसी ऑफ दॅट नंबर्स. तर त्याच्यामध्ये असलेली सत्यता, त्याच्यातला खरेपणा किंवा जी माहिती मिळते आहे ती अतिशय खरी आहे. अँड व्हॅल्यू, आणि तिचं महत्त्वसुद्धा अतिशय जास्त आहे. तर ह्या कंपनीजला, इंडस्ट्रीला ही जी माहिती मिळते आहे ती अतिशय मोठ्या प्रमाणात मिळते आहे. त्याच्यात खूप व्हेरिएशन्स आहेत. त्याची जी ग्रोथ आहे किंवा त्याचा स्पीड जो आहे प्रचंड प्रमाणात आहे. ती माहिती ॲक्युरेट आहे किंवा रिलेटेड टू फॅक्ट्स आहेत आणि ती माहिती अतिशय मौल्यवान आहे, अमूल्य अशी माहिती आहे. Such a big data is easy to obtain but so massive that it challenges the current computing technologies, and hence big data analytics is used to give insights that very previously incomprehensible. आता एक प्रश्न निर्माण झाला आहे की एवढ्या मोठ्या प्रमाणात माहिती गोळा होती आहे, सर्व बाजूंनी माहिती गोळा होती आहे, माहिती येते आहे, तर त्या माहितीला ॲनालाइज करणं थोडंसं अवघड होऊन बसलेलं आहे. सो सच अ बिग डेटा इज इझी टू ऑब्टेन. ही माहिती मिळवणं सोपं आहे, बट इट इज डिफिकल्ट टू ॲनालाइज इट. इट इज डिफिकल्ट to go further on it. So the current computing technologies are there which are helping us in that, for the data which is there, which is impossible to understand, which is difficult to understand. ह्या सर्व माहितीचा वापर करून एका कन्क्ल्युजनला येणं थोडंसं अवघड होतं. तर त्याच्यासाठी आपल्याला असलेली जी करंट कॉम्प्युटिंग टेक्नॉलॉजी आहे, आत्ता सध्या जे तंत्रज्ञानामध्ये झालेले बदल आहेत, तर ते आपल्याला ह्या सर्व माहितींवरून एका निष्कर्षापर्यंत येणं, त्या माहितीचा वापर करता येणं, याच्यासाठी ते आपल्याला मदत करतात किंवा हेल्पफुल ठरताना आपल्याला दिसत आहेत. Big data analytics is the complex process of examining large and varied data sets or big data to uncover information such as hidden patterns, unknown correlations, market trends and customer preferences. माहिती तर खूप मोठ्या प्रमाणात गोळा झालेली आहे. मग ह्या माहितीचा वापर करता येण्याकरता म्हणून बिग डेटा ॲनालिटिक्स जे आहे, जी लोक ह्या माहितीचा अभ्यास करतात, त्याच्यावरती एका कन्क्ल्युजनला येतात, ती ॲनालाइज करतात आणि ते काय शोधून काढतात, हिडन पॅटर्न्स. एक
एखादा पॅटर्न असतो, खरेदी विक्रीचा एक पॅटर्न किंवा कुठल्याही गोष्टीचा एक पॅटर्न तयार झालेला असतो, की साधारण त्या त्या गोष्टींना आपल्याला दिसतं की डिमांड असते मार्केटमध्ये किंवा त्या कमी डिमांडमध्ये असतात. तर जे कुठले पॅटर्न्स असतील, ठराविक काळात ठराविक गोष्टी खरेदी केल्या जातात, तो एक पॅटर्न आहे, हिडन पॅटर्न आहे. तर दरच वेळी तो इतक्या सहजपणे दिसतोच असं नाही. सो हिडन पॅटर्न्स असतात, अननोन कोरिलेशन्स. बऱ्याच वेळा आपल्याला ह्या गोष्टीचा संबंध दुसऱ्या कुठल्याही गोष्टीशी आहे असं वाटत नाही, पण परंतु आपल्याला दिसतं की दोन गोष्टी एकमेकांशी संबंधित आहेत आणि त्याचा तो अननोन कोरिलेशन आहे त्यांचं, ते सुद्धा ह्या डेटामुळे आपल्याला कळू शकतं. मार्केट ट्रेंड्स, बाजारामध्ये आता कुठला ट्रेंड आहे ह्याची माहिती मिळू शकते. अँड कस्टमर प्रेफरन्सेस, कस्टमर काय प्रिफर करतात. आता आजच्या घडीला जर आपण बघितलं की कस्टमर काय प्रेफर करतात, आपल्याला माहिती आहे की आपल्या पंतप्रधानांनी आत्मनिर्भर भारत ह्या ही जी घोषणा दिलेली आहे त्यानुसार आपण आता दिसतं की लोक मार्केटमध्ये इंडियन प्रोडक्ट्स मागतात किंवा इंडियन प्रोडक्ट्स प्रेफर करतात. सो हा एक काय झाला की कस्टमर प्रेफरन्स आहे की जो आपल्याला मार्केटमध्ये दिसतोय. With such a huge data available with the industries, they can have innumerable advantages. With such a huge data available with the industries, they can have innumerable advantages. इतक्या मोठ्या प्रमाणात फायदा किंवा प्रचंड प्रमाणात फायदा या माहितीमुळे कंपन्यांना किंवा उद्योग व्यवसायांना होत असतो. Hence, all the industries are trying to reap the maximum benefit from it. तर प्रत्येकच उद्योगधंद्यांचा व्यवसायांचा हाच एक आपल्याला उद्देश दिसतो की जास्तीत जास्त माहिती गोळा करणं, त्याच्यापासून जास्तीत जास्त लाभ मिळवता येणं, यासाठी ह्या कंपन्या आपल्याला कष्ट घेताना दिसत आहेत किंवा त्या प्रयत्नामध्ये त्या आपल्याला दिसत आहेत. मेनी इंडस्ट्रीज हॅव ॲडव्हान्स्ड बाय माइल्स फ्रॉम देअर कॉम्पिटिटर्स. अनेक अशा कंपन्या आहेत की डेटा योग्य प्रमाणात ॲनालाइज झाल्यामुळे, त्या माहितीचा योग्य प्रमाणात निष्कर्ष काढता आल्यामुळे अनेक कंपन्या इतर कंपन्यांच्यापेक्षा खूप पुढे जाऊ शकल्यात, उद्योग व्यवसायात मोठी मजल मारू शकल्यात, कारण जी माहिती संकलित केली गेली आहे त्या माहितीचा योग्य वापर त्यांनी त्यांच्या व्यवसायात केलेला आहे. इट्स नॉट द amount of data that is important, but what the organizations do with the data is what matters. तर सगळ्यात शेवटी किंवा सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट काय आहे, तर तुम्हाला किती मोठ्या प्रमाणात माहिती मिळाली आहे यापेक्षा तुम्ही त्या माहितीचा वापर, त्याचं ॲनालिसिस कसं करताय, त्यापासून तुम्ही कोणत्या कन्क्ल्युजनला येताय आणि त्यावरनं तुमच्या उद्योग व्यवसायाची प्रगती ही मोठ्या प्रमाणात होत असते. सो इट इज नॉट द अमाऊंट ऑफ डेटा दॅट इज इम्पॉर्टंट, बट व्हॉट यू डू विथ दॅट डेटा इज व्हेरी इम्पॉर्टंट in order to do improvement or progress in your industry or company. Now we have an exercise. Complete the sentences with appropriate information from the studied extract. आपण आत्ता जो अभ्यासलेला एक्स्ट्रॅक्ट आहे, जो सांगतो व्हॉट इज बिग डेटा, तर त्यामधली जी उपयुक्त माहिती आहे ती इथे भरून आपण ह्या ओळी पूर्ण करणार आहोत, ही वाक्य पूर्ण करणार आहोत. Whatever activity we do online is, ज्या कोणत्या गोष्टी आपण ऑनलाईन करत असतो, whatever activity we do online is, आणि आपल्याला त्याचं आन्सर असं दिसतं इथे, whatever activity we do online is recorded, monitored and analyzed. जी ऑनलाईन ॲक्टिव्हिटी आपली ती रेकॉर्ड केली जाते, मॉनिटर केली जाते अँड ॲनालाइज. सो ह्यूज अमाऊंट ऑफ डेटा इज कलेक्टेड. सो वॉट एवर वी डू ऑनलाईन इज रेकॉर्डेड, मॉनिटर्ड अँड ॲनालाइज्ड. नेक्स्ट, द डेटा अवेलेबल टू इंडस्ट्रीज अँड कंपनीज इज, जो डेटा अवेलेबल होतो आहे कंपन्यांना, आपल्याला त्याच्याविषयीची माहिती बघतो आहे आपण. द डेटा अवेलेबल to companies
is enormously increasing in volume, variation, velocity, veracity and value. जी माहिती गोळा होतीये प्रत्येक दिवस माहितीचं प्रमाण हे खूप मोठ्या प्रमाणात वाढतंय. इन्क्रीजिंग व्हॉल्यूम, व्हेरिएशन, व्हेलॉसिटी, व्हेरासिटी अँड व्हॅल्यू. त्याचा आकार वाढतोय, त्याच्यामध्ये व्हेरिएशन्स आहेत. त्या माहितीमध्ये आपल्याला दिसते की खूप रॅपिड ग्रोथ आहे, रॅपिडिटी आहे. व्हेरासिटी आहे म्हणजे काय, तर ती ॲक्युरेट माहिती आहे आणि त्याचा व्हॅल्यूसुद्धा हा प्रचंड आहे. सो द डेटा अवेलेबल टू इंडस्ट्रीज अँड कंपनीज इज एनॉर्मसली इन्क्रीजिंग इन व्हॉल्यूम, व्हेरिएशन, व्हेलॉसिटी, व्हेरासिटी अँड व्हॅल्यू. नेक्स्ट, big data analytics is the complex process of examining large and varied data sets or big data to uncover information such as hidden patterns, unknown correlations, market trends and customer preferences. खूप मोठ्या प्रमाणात गोळा झालेला डेटा जो आहे तो जर व्यवस्थित ॲनालाइज झाला, एक्झामिनिंग झालं त्याचं, तर आपल्याला काय दिसतं, it will uncover the information, it will speak out the truth, it will tell us that what are the hidden patterns, what are the unknown correlations, what are the market trends and what are the customer preferences. It's not the amount of data that is important, but what the organizations do with the data is what matters. It's not the amount of data that matters, but what the organizations do with that is very important. So this is the first exercise we have solved. Next is uses of big data. What are the uses of this big data? The first one is here, that is location tracking. Big data has been useful in identifying and tracking the exact location of a place. Nowadays we are using Google Maps and all those things, which helps us in location tracking. Your GPS and Google Maps make use of big data. तर हे कशा प्रकारे काम करतात, GPS असेल किंवा गुगल मॅप्स असेल तर ते सुद्धा डेटाच यूज करत असतात with geographic positioning and radio frequency identification sensors. Geographic positioning, with geographic positioning is there, geographic positioning system is there, that is GPS and Google Maps. So with geographic positioning and radio frequency identification sensors, we get the real time data about traffic. आपण ट्रॅफिकच्या संदर्भात बघतोय की आपल्याला रिअल टाइम डेटा हा अवेलेबल होतोय. रिअल टाइम मीन्स व्हॉट, देयर इज अ computing of system that responds to events or signal within what predictable time. जे काही होतंय त्याची लगेचच नोंद घेतली जाते, ते अपडेट केली जाते माहिती, आणि हे सगळं कॉम्प्युटिंग सिस्टीममुळे होऊ शकते. सो अ कॉम्प्युटिंग ऑफ सिस्टीम दॅट रिस्पॉन्ड्स टू इव्हेंट्स ऑर सिग्नल्स विथ प्रेडिक्टेबल टाईम. अतिशय जलद गतीने या सर्व गोष्टी होत असतात आणि म्हणून रिअल टाईम डेटा आपल्याला कशाविषयी मिळतो, अबाउट ट्रॅफिक, कंजेशन ऑन अ पर्टिक्युलर रूट. कंजेशन मीन्स वॉट, ट्रॅफिक जॅम ऑन पर्टिक्युलर रूट. Information if the route is closed or if it is a one-way route. तर एखादा रस्ता चालू आहे, बंद आहे कुठल्या कामाकरता, किंवा तो वन वे आहे किंवा काय, ह्याची माहितीसुद्धा आपल्याला लोकेशन ट्रॅकिंगमध्ये मिळते. अंडरस्टँडिंग ॲक्सिडेंट प्रोन एरियाज एक्सेट्रा. एखाद्या रस्त्यावरती आपल्याला दिसतं की तो एरिया, तो जो रोड आहे तो ॲक्सिडेंट प्रोन आहे का, ही माहितीसुद्धा आपल्याला लोकेशन ट्रॅकिंगमध्ये मिळते आहे. यू कॅन प्लॅन युअर ओन रूट अकॉर्डिंग टू द ट्रॅव्हल टाईम. तुमच्याकडे उपलब्ध असलेला वेळ त्याच्यानुसार तुम्ही तुमचा रूट डिझाईन करू शकता किंवा प्लॅन करू शकता, तुम्ही कसे जाणार आहात. इफ यू हॅव इनफ टाईम देन यू कॅन प्रिफर लॉंग रूट. इफ यू हॅव
limited time or you are lacking time, then you can prefer short route which is available. So you can plan accordingly your traveling with the help of location tracking. And the transportation of goods, whatever goods are transported over there, you can think about the route which is preferable. इथे आपल्याला दिसेल की समजा शेतकरी आहे एखादा, तर काही गोष्टी अशा असतात की भाजीपाला, फळं, दूध वगैरे की ज्या लवकर खराब होतात. मग लाँग रूटनी जाण्यापेक्षा जर त्याला एखादा जवळचा मार्ग असेल की जो शॉर्ट डिस्टन्सवरती त्याला मार्केट अवेलेबल होणार असेल, तर आपल्याला दिसतं की त्या गोष्टी खराब होण्याच्या आधी मार्केटमध्ये जाऊन पोहोचू शकतात. सो ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ गुड्स इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. If you have ordered something online, you can track the location of your goods in transit. तुम्ही ऑनलाईन एखादी गोष्ट ऑर्डर केलेली आहे, तर ती आता कुठपर्यंत आलेली आहे किंवा तुमच्यापर्यंत कधी पोहोचू शकेल हे सुद्धा माहिती सर्व तुम्हाला मिळू शकते. यू कॅन ऑल्सो ट्रॅक द कंडिशन ऑफ द गुड्स. ती कुठे आहे आणि कशी आहे ह्याची माहिती सुद्धा तुम्हाला मिळू शकते ओनली ड्यू टू लोकेशन ट्रॅकिंग सिस्टीम. This has immensely helped the logistic companies to reduce risk in transport, improve speed and reliability in delivery. आपल्याला दिसतं की ह्या सर्व गोष्टींचा फायदा हा कुठे झालेला आहे. आपल्याला ज्या मालाची डिलिव्हरी मिळणार आहे, तर तो माल कसा आहे, त्याची ट्रान्सपोर्टेशनमधली रिस्क कमी झालेली आहे. रिस्क की तो माल ग्राहकापर्यंत पोहोचेलच यासाठी जी रिस्क आहे, तर ती रिस्क रिड्यूस झालेली आहे. त्याचं स्पीड इम्प्रूव्ह झालेलं आहे. अँड इट बिकम्स रिलायबल, इट बिकम्स मोर ट्रस्टवर्दी, की आपल्यालाही खात्री आहे की आपण ऑनलाईन ऑर्डर केलेली वस्तू आपल्याला नक्की मिळेलच. सो एक रिलायबिलिटी या पूर्णपणे ऑनलाईन व्यवसायाला आलेली दिसते, ती ह्या लोकेशन ट्रॅकिंगमुळेच. See here, one of the solved exercises are there. एक ही एक्झरसाइज सॉल्व केलेली आहे, पण इथे ब्रांचिंग दाखवता येत नाही. ॲक्च्युली हा एक ट्री डायग्राम आहे, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू शो द ब्रांचिंग. सो आय हॅव ट्रायड माय बेस्ट. सो द की कन्सेप्ट दॅट इज लोकेशन ट्रॅकिंग इज देअर, अँड हाऊ वी कॅन ट्रॅक द लोकेशन विथ द हेल्प ऑफ GPS अँड गुगल मॅप्स. सो लोकेशन ट्रॅकिंग जे आहे ते कशामुळे शक्य होतं, GPS आणि गुगल मॅप्समुळे. आणि त्याचे यूजेस काय आहेत, लोकेशन ट्रॅकिंगचे यूजेस काय आहेत. यूजेस फॉर अ पर्सन आपण आत्ता सर्व अभ्यासलेले आहेत की एखाद्या व्यक्तीला काय फायदा होऊ शकतो लोकेशन ट्रॅकिंगचा. दॅट वी गेट data, we get knowledge about the real time traffic congestion of a particular route, information if the route is closed or whether it is one way route, understanding whether it is one way, what it is said, that whether it is accident prone area, or the next thing is that how can we plan our route, and how can we plan transportation of goods. So these are the uses for a person. And what are the uses for a company? It is useful for companies, to the logistic companies, to reduce risk in ट्रान्सपोर्ट, इम्प्रूव्ह स्पीड अँड रिलायबिलिटी. कंपन्यांना कोणते फायदे होत आहेत की रिस्क कमी झाली आहे ट्रान्सपोर्टेशनची, स्पीड वाढला आहे, आणि रिलायबिलिटी आहे की ज्या व्यक्तीला त्याचे प्रोडक्ट आहे ते डिलिव्हर करायचं आहे, तर तीसुद्धा आपल्याला दिसतं की ट्रस्टवर्दीनेस आलेला आहे. आपण विश्वास ठेवू शकतो आणि व्यवस्थित या वस्तूंची डिलिव्हरी ही होऊ शकते. सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ ट्री डायग्राम. ब्रांचिंग इज नॉट देअर, but I have tried to show you a kind of a tree diagram over here. Next is understanding weather patterns. आता आपण बघतोय की वेदर पॅटर्न समजून घेण्याकरता आपल्याला कशा प्रकारे या डेटाचा उपयोग होत असतो. These are weather sensors and satellites set up all around the globe. There are weather sensors. हवामानाची नोंद घेणारे सेन्सर्स जे आहेत, वेदर सेन्सर्स हे जगभरात सगळीकडे आपल्याला दिसतं की
बसवण्यात आलेले आहेत. सॅटेलाईट्स आहेत, वेदर सॅटेलाईट्स आहेत की ज्या आपल्याला हवामानविषयक माहिती ही पुरवत असतात. संपूर्ण जगभरात या प्रकारची सिस्टीम काम करताना दिसते. ह्यूज अमाऊंट ऑफ डेटा इज कंटिन्युअसली बिंग रिसिव्ड फ्रॉम देम. तर या सॅटेलाईट्स असतील किंवा वेदर सेन्सर्स असतील, यांच्याकडून खूप मोठ्या प्रमाणात माहिती ही गोळा केली जाते. दे हेल्प अस टू अंडरस्टँड द वेदर अँड हेल्प इन वेदर फोरकास्टिंग. हवामान समजून घ्यायला किंवा पुढे कशा प्रकारचं हवामान असणार आहे, फोरकास्टिंग. वी कॅन प्रेडिक्ट अबाउट इट, वी कॅन फोरटेल. आपल्याला आधीच कल्पना येऊ शकते की पुढे जाऊन कसा प्रकारे हवामान असेल. आता आपण नुकतंच पाहिलं की निसर्ग वादळ आलं होतं आणि आपल्याला आधीच कल्पना होती की हे अशा प्रकारचं वादळ येऊ शकतं. सो वेदर फोरकास्टिंग हे पॉसिबल झालेलं होतं. Weather patterns gives us warnings of the impending natural calamities like floods, earthquakes, tsunami, etc. वेदर पॅटर्न्स, हे जे पॅटर्न्स आहे की कशा प्रकारे हवामान आहे किंवा कशा प्रकारे असतं, दरवर्षी जुलै महिन्यात कशा प्रकारचं हवामान असतं, ऑगस्टमध्ये कसं असतं, त्याचं एक वेदर पॅटर्न आहे किंवा ह्या 4 महिन्यात कसं आहे, पुढच्या 4 महिन्यात कसं आहे, याचा एक पॅटर्न तयार होतो. तर हे जे वेदर पॅटर्न्स आहेत त्यामुळे आपल्याला वॉर्निंग्ज मिळतात. कशाविषयी? तर ज्या इम्पेंडिंग नॅचरल कॅलॅमिटीज आहेत, अबाउट टू हॅपन, जे कुठले नॅचरल डिझास्टर्स येऊ शकतात, कॅलॅमिटीज येऊ शकतात. तर कोणत्या प्रकारचे नॅचरल कॅलॅमिटीज आपण बघतोय? फ्लड्स, अर्थक्वेक, सुनामी. तर हवामानानुसार ह्या सगळ्या गोष्टींचा अंदाज आपण आधीच बांधू शकतो. नेसेसरी प्रिपेरेशन्स टू कॉम्बॅट डेम कॅन बी मेड वेल इन ॲडव्हान्स. नेसेसरी प्रिपेरेशन्स, आपल्याला माहिती आहे की आपल्याकडे आपत्ती व्यवस्थापन विभाग सुद्धा असतो की हवामानाचा अंदाज आधी बांधला जातो किंवा काय घडू शकतं आणि ह्याच्यानुसार आपण आधीच तयार राहिलो तर आलेल्या आपत्तीला, संकटाला आपण चांगल्या प्रकारे तोंड देऊ शकतो. वी कॅन ओव्हरकम द सिच्युएशन, वी कॅन प्रोटेक्ट व्हेरियस लाईव्स इन दॅट कंडिशन. जे होणारं नुकसान आहे, अनेक लोकांना जो धोका आहे तो धोका कमी करण्याचं काम आपल्याला दिसतं आहे की ह्या वेदर पॅटर्न स्टडी केल्यामुळे, वॉर्निंग्ज आधी मिळाल्यामुळे आपण ह्या सगळ्या गोष्टींमधनं चांगल्या प्रकारे बाहेर पडू शकतो. वी कॅन ओव्हरकम देम. सो नेसेसरी प्रिपरेशन्स टू कॉम्बॅट देम कॅन बी मेड वेल इन ॲडव्हान्स. वी कॅन स्टडी ग्लोबल वॉर्मिंग. वी नो दॅट द वर्ड ग्लोबल वॉर्मिंग. आपल्याला दिसतं की पृथ्वीचं तापमान हे दिवसेंदिवस वाढत चाललेलं आहे आणि त्याच्यामुळे अनेक प्रकारच्या आपल्याला दिसतं की नैसर्गिक आपत्तींमध्ये सुद्धा वाढ होत चाललेली आहे. सो तो जो ग्लोबल वॉर्मिंगचा जो इश्यू आहे त्याचा काय इफेक्ट संपूर्णपणे जगावरती होतो आहे याचा अभ्याससुद्धा आपल्याला वेदर पॅटर्न स्टडी करताना होतो आहे. देन वी कॅन प्रेडिक्ट अवेलेबिलिटी ऑफ नॅचरल रिसोर्सेस लाईक वॉटर. आणि आत्ताच आपल्याला माहिती की पाऊस आपण स्टडी करतोय, आपल्याला पाऊस किती पडणार आहे माहिती आहे. तर मग नॅचरल रिसोर्स जो आहे सगळ्यात महत्त्वाचा, पाणी प्रश्न. मग आत्ताच आपल्याला जर किती प्रमाणात पाणी अवेलेबल आहे, किती प्रमाणात पाऊस पडतोय, तर मग पुढे जाऊन ड्रॉट लाईक कंडिशन्स असणार आहेत का, दुष्काळ पडणार आहे का, खूप जास्त दुष्काळ असू शकेल किंवा आपल्याला माहिती आहे की फ्लड सिच्युएशनसुद्धा असू शकतात. तो दोन्ही प्रकारचे दुष्काळ असतात, ओला आणि सुका. तर काय प्रकारच्या कंडिशन्स असतील, खूप मोठ्या प्रमाणात पाणी अवेलेबल असेल किंवा बिलकुलच नसेल. तर हे सर्व आपल्याला वेदर पॅटर्न स्टडी केल्यानंतर ही माहिती मिळू शकते. दिस इज अन एक्झरसाइज, दिस इज अ फ्लो चार्ट आहे. फ्लो चार्टमधनं आपल्याला माहिती आहे की एका गोष्टीकडनं आपण दुसऱ्या गोष्टीकडे त्याचं ती जी माहिती ती फ्लो होती आहे, प्रोसेस होती आहे ती. सो आता आपल्याला दिसते की वेदर पॅटर्न स्टडी करतो आहे आपण. तर वेदर पॅटर्न्स आपण कसे माहिती होतात आपल्याला? वेदर सेन्सर्स आहेत आणि सॅटेलाईट्स आहेत. कशामधनं माहिती मिळते आपल्याला? वेदर सेन्सर्स अँड सॅटेलाईट्स. तर ही माहिती मिळाल्यानंतर पुढे काय होतं आहे? ह्यूज अमाऊंट ऑफ डेटा इज कंटिन्युअसली बिंग रिसिव्ड. ह्यांच्याकडनं खूप मोठ्या प्रमाणात माहितीही मिळत असते आणि त्या माहितीतनं काय करतो आहे आपण? हेल्प अस टू अंडरस्टँड वेदर, हेल्प अस
इन वेदर फॉरकास्टिंग. हवामान समजून घेतोय आणि आधीच आपण सांगू शकतोय हवामान हे कसं असू शकेल. आणि एकदा का आपल्याला हवामान कसं असू शकेल हे कळलं की मग पुढे जाऊन वी कॅन गिव्ह वॉर्निंग्स ऑफ द इम्पेंडिंग नॅचरल कॅलॅमिटीज. पुढे येणाऱ्या कुठल्याही नैसर्गिक आपत्तीविषयी आपण आधीच वॉर्निंग देऊ शकतो. मग कोणत्या नैसर्गिक आपत्ती असतील त्या फ्लड्स, अर्थक्वेक, त्सुनामी अशा प्रकारच्या कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीविषयी आपल्याला माहितीही मिळू शकते. आणि ही जर माहिती आपल्याला मिळाली तर मग काय होणार आहे, इट हेल्प्स इन मेकिंग प्रिपरेशन इन ॲडव्हान्स. कशाप्रकारे आपण आता तयार व्हायचं ह्या गोष्टीला तोंड देण्याकरता ही माहिती ही तयारीसुद्धा आपण करू शकतो कारण आपल्याला आधीच वॉर्निंग मिळालेली आहे. आणि पुढे जाऊन आपल्याला काय दिसतं की हे जे वेदर पॅटर्न्स आहेत ते आपल्याला काय अभ्यासाला मदत करतात तर ग्लोबल वॉर्मिंगची जी कंडिशन आहे, ग्लोबल वॉर्मिंगचे जे साईड इफेक्ट्स आहेत तर त्याचा अभ्यास आपण करतो आणि त्याच्यासाठी सुद्धा ते आपल्याला मदत करतात. आणि पाणी प्रश्न आपल्याला माहिती आहे की फार गंभीर असा प्रश्न आहे. सो अवेलेबिलिटी ऑफ नॅचरल रिसोर्सेस जस्ट लाईक वॉटर, तर त्याची माहितीसुद्धा आपल्याला वेदर पॅटर्न स्टडी केल्यावरती मिळू शकते. सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ फ्लो चार्ट. नेक्स्ट, हेल्थ केअर इंडस्ट्री. आजच्या काळात तर आपल्याला माहिती आहे की हेल्थ केअर इंडस्ट्री ही फारच महत्त्वाची आहे. Today we see that people have become health conscious. The smart watches, other wearable health apps in our phone keep on collecting data. We know that there are various health apps. आणि आता तर आपल्याला माहिती आहे खूप मोठ्या प्रमाणात वापरला जाणारा आरोग्य सेतू हा गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचा जो हेल्थ ॲप आहे तो आता आपल्याला दिसतो की बऱ्याच जणांनी तो डाउनलोड केलेला आहे किंवा सगळ्यांकडे आहे. कारण का आपण ज्या प्रकारे कोरोना पॅन्डेमिक फेस करतोय तर आपल्याला दिसतं की हेल्थ ॲप्स आहेत वेगवेगळे, ते आपल्या मोबाईलमध्ये असतात आणि जे आपल्याला मदत करतात. वी कॅन से दॅट दे आर आवर ओन मिनी बायोमेडिकल रिसर्च डिव्हायसेस. आपले स्वतःचे छोट्या स्वरूपातले बायोमेडिकल रिसर्च डिव्हायसेस आपल्याला आरोग्यविषयक माहिती पुरवणारे हे छोटेसे डिव्हायसेस आहेत. दे डिटेक्ट आवर हार्ट रेट. काही अशा जे ॲप्स आहेत किंवा आपण म्हणू की वेअरेबल गोष्टी आहेत की ज्या काय करतात, हार्ट रेट चेक करतात. मॉनिटर द पेशंट स्लीप पॅटर्न्स. अगदी तुम्ही किती तास झोपता, तुम्हाला शांत झोप लागते की नाही हे सुद्धा मॉनिटर केलं जातं. कीप अ रेकॉर्ड ऑफ एक्झरसाइज. तुम्ही किती एक्झरसाइज करतात दिवसभरात. फॉर एक्झाम्पल द डिस्टन्स वॉक्स एक्सेट्रा. आपल्याला म्हणजे आपण ह्या अशा प्रकारचे आपण मोबाईलमध्ये पण ॲप डाउनलोड करू शकतो की दिवसभरात आपण किती पावलं चाललो, किती चाललो ह्याचं रेकॉर्ड केलं जातं. द ॲनालिटिक्स ऑफ दिस डेटा कलेक्टेड कॅन गिव्ह न्यू इन्साइट्स अँड प्रोव्हाइड अ पर्सनलाइज्ड इंडिव्हिज्युअल फीडबॅक टू ईच अँड एव्हरी पर्सन. आता ही जी माहिती गोळा केली जाते ती जर व्यवस्थित ॲनालाइज केली गेली तर त्याच्यातनं एक नवी दृष्टी, नवी माहिती ही मिळते आहे आणि ती माहिती त्या व्यक्तीला, प्रत्येक व्यक्तीला ती माहिती मिळते आहे आणि त्या व्यक्तीला इंडिव्हिज्युअल फीडबॅक त्यातनं मिळतो आहे आणि त्या व्यक्तीला त्यापासून फायदासुद्धा आपल्याला होताना दिसतो आहे. नाउअडेज वी हॅव गॅजेट्स टू मॉनिटर ब्लड शुगर अँड ब्लड प्रेशर. शुगर आणि BP ब्लड प्रेशर ह्या दोन आजारांमध्ये अतिशय महत्त्वाचे ठरणारे, उपयोगी ठरणारे असे काही गॅजेट्स आहेत, अशी काही उपकरणं आहेत जी मॉनिटर करतात. ब्लड शुगर असेल किंवा ब्लड प्रेशर असेल. ॲट होम 24/7 मॉनिटरिंग कॅन बी प्रोव्हाइडेड टू पेशंट्स इन हॉस्पिटल्स टू. तर आपल्याला दिसतं की फक्त घरीच नाही तर हॉस्पिटल्समध्ये आणि 24 तास आठवड्याचे 7ही दिवस ही उपकरणं आपल्याला दिसतं की ती सतत आपल्यासोबत आहेत आणि ती सतत आपल्याला आपल्या शरीरात मध्ये होणारे बदल आपल्याला सांगतायत, मॉनिटर करतायत. ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर यांच्यावरती लक्ष ठेवतात आणि मग फक्त घरीच नाही तर हॉस्पिटल्समध्ये सुद्धा ती फार उपयोगी पडत आहेत. With the help of big data, the doctors can now have better diagnosis of any ailment.
एखादा आजार, एखाद्या व्यक्तीची प्रकृती, त्या व्यक्तीच्या बाबतीमध्ये प्रकृतीतले चढ-उतार, या सर्व बाबतींच्या बाबतीत माहिती या गॅजेट्समुळे मिळते, की जी डॉक्टरांना उपयोगी होते त्या व्यक्तीला ट्रीटमेंट देताना, जेणेकरून ते त्या प्रकारे ट्रीटमेंट त्या व्यक्तीला देऊ शकतात. द इफेक्ट ऑफ एनी ड्रग, एखादा औषध घेतल्यानंतर त्या व्यक्तीवरती झालेला त्याचा परिणाम हा सुद्धा आपल्याला दिसतो, की ह्या गॅजेट्सच्या माध्यमातून आपल्याला दिसतं की तो त्या डॉक्टरांना कळणार आहे. फॉर एक्झाम्पल, एखाद्या व्यक्तीला झोप लागत नाही आहे शांत, आणि मग त्याला डॉक्टरांनी एखादं औषध दिल्यानंतर पुढचे काही तास ह्या गॅजेटमुळे मॉनिटरिंग पॉसिबल होणार आहे, की त्या व्यक्तीला औषधाने झोप लागली आहे, नाही लागली आहे, जी लागली आहे ती शांत झोप लागली आहे किंवा नाही. तर हे सगळं आपल्याला दिसतं की मॉनिटर केलं जातं गॅजेट्समुळे, आणि मग हे डॉक्टरांनासुद्धा खूप उपयोगी होत आहे. अननेसेसरी गेसवर्क कॅन बी सिग्निफिकंटली रिड्यूस्ड. आणि आपण जे म्हणतो अननेसेसरी गेसवर्क, की कुठल्याच एका कन्क्ल्युजनला येत नाही आहे, ह्यानी हे झालं असेल, त्याने ते झालं असेल, असे जे अंदाज बांधून पेशंटची ट्रीटमेंट होते, तर ती न होता एक कॉन्क्रीट बेस आहे त्याला. कारण गॅजेट्स आहेत की जे मॉनिटर करतात, ते सांगतात की व्यक्तीला नेमकं काय होतं आहे, कोणते बदल त्याच्या शरीरामध्ये होतात, त्याच्या शरीरामध्ये होणाऱ्या बदलांचा पॅटर्न काय आहे. तर ह्या सर्व माहितीचा उपयोग डॉक्टरांना होऊ शकतो. Past records of the patients can be maintained and better analysis of health can be obtained. पेशंटची पूर्वीची माहिती जी आहे त्याचा पण एक रेकॉर्ड ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे ठेवणं शक्य आहे, आणि त्याचा ॲनालिसिससुद्धा आपल्याला दिसतं की हे केलं गेलं तर त्या पेशंटला एक चांगलं आरोग्य मिळवून देण्याकरता ह्या सर्व गोष्टींचा फायदा होऊ शकतो. बिग डेटा हेल्प्स इन मॉनिटरिंग द आउटब्रेक्स ऑफ एपिडेमिक अँड डिसीजेस. एक खूप मोठा फायदा आपल्याला दिसतो की ह्या डेटामुळे होतो की ह्या सगळ्या गोष्टी मॉनिटर केल्या जात आहेत, ऑब्झर्व केल्या जात आहेत, की जिथे एखादा साथीचा रोग पसरू शकतो किंवा साथीचा रोग पसरला आहे हे आपल्याला हे डेटाच्या मदतीने खूप मोठ्या प्रमाणात कळू शकतं. फॉर एक्झाम्पल, अचानक खराब पाणी पिलं गेलं लोकांकडनं खूप मोठ्या प्रमाणात, तर आपल्याला दिसतं की डायरियासारखा आजार आहे तो खूप मोठ्या प्रमाणात पसरला आहे, किंवा खूप मोठ्या प्रमाणात आपल्याला दिसतं की अचानक ताप थंडीची औषधं खूप लोकांनी विकत घेतली आहेत, तर आपल्याला दिसतं की तशा प्रकारची साथ आलेली असू शकते. सो डेटा हेल्प्स इन मॉनिटरिंग द आउटब्रेक्स ऑफ एपिडेमिक्स अँड डिसीजेस. अनेक प्रकारचे साथीचे आजार जे आहेत, अनेक प्रकारच्या आजारांचा जो आपण म्हणू की जो आउटब्रेक आहे, की खूप मोठ्या प्रमाणात लोक आजारी पडतात, तर त्या सर्वाची माहिती आपल्याला पटकन ह्या डेटाच्या मदतीने मिळू शकते. जस्ट वेन यू पोस्ट युअर मेसेज आय एम डाऊन विथ फ्लू ऑन व्हॉट्सॲप और फेसबुक, इट विल बी मॉनिटर्ड अँड द एरियाज अफेक्टेड बाय फ्लू कॅन बी इझिली लोकेटेड अँड नेसेसरी प्रिकॉशन्स कॅन बी टेकन. बघा, या गोष्टींचा कधीही विचारसुद्धा आपण केलेला नाही आहे, की साधी एखादी पोस्ट आहे, एखादा मेसेज आहे, वेन यू जस्ट पोस्ट युअर मेसेज आय एम डाऊन विथ फ्लू, मला फ्लू झालेला आहे किंवा मला बरं वाटत नाही आहे, हे असं तुम्ही व्हॉट्सअप फेसबुकवर जरी टाकलं तरी तुम्हाला दिसेल प्रत्येक तुमचा मेसेज हा कोणीतरी वाचतं आहे असं सुद्धा म्हणायला हरकत नाही. It will be monitored and the areas affected by flu can be easily located. बघा, तर फ्ल्यूचा आजार इथे आलेला आहे हे तुमच्या त्या मेसेजमुळे सगळ्यांना कळू शकतं, आणि ती माहिती कलेक्ट होती आहे. अँड नेसेसरी प्रिकॉशन्स कॅन बी टेकन. तर मग ते एखाद्या एरियामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात फ्लूचे पेशंट्स वाढत आहेत, तर काय प्रकारची काळजी घेतली पाहिजे हे सुद्धा त्यातनं त्याचे प्रिकॉशन्स तिथे घेताना दिसतात. फार्मास्युटिकल कंपनीज वूड पे ह्यूज अमाऊंट टू रिसीव्ह द हेल्थ डेटा ऑफ पीपल टू प्रमोट रिसर्च इन द पर्टिक्युलर एरिया. फार्मास्युटिकल कंपनीज ज्या आहेत, वैद्यकीय किंवा वैद्यकीय आपल्याला दिसतं की ह्या फील्डमध्ये काम करणारे जी लोक आहेत ती आपल्याला दिसतं की खूप मोठ्या प्रमाणात पैसे देऊन
हा जो डेटा आहे, ही जी माहिती आहे ती संकलित करतात, ती घेतात ते, ज्याच्यावरती त्यांना रिसर्चसुद्धा करता येतो. सो टू प्रमोट अ रिसर्च इन पर्टिक्युलर एरिया, तो डेटा घेऊन त्याच्यावरती रिसर्च करतात आणि त्याचा उपयोग त्यांना पुढे जाऊन त्या प्रकारची औषधं तयार करण्याकरता, मार्केटमध्ये आणण्याकरता आपल्याला दिसतं आहे की ते होताना दिसतात. With the help of the data gathered, individuals are often given suggestions and solutions for the problems they are encountering. आता हे सगळं चालू असताना वैयक्तिक जे फायदे आहेत किंवा प्रत्येक माणसाला जे फायदे होतात ते काय दिसतंय की ही जी माहिती संकलित केली जाते त्याच्यावरून आपल्याला काय दिसतं की काही सजेशन्स दिले जातात, काही सोल्युशन्स तुम्हाला दिले जातात. जे प्रॉब्लेम्स तुम्ही फेस करताय त्याच्यावरून काही सजेशन्स सोल्युशन्स तुमच्या प्रॉब्लेमसाठी दिले जात आहेत आणि हे तुमच्यासाठी, तुमच्या तब्येतीसाठी सुद्धा अतिशय चांगले, तुम्हाला आरोग्य देणाऱ्या ह्या गोष्टी आहेत. नाव हिअर इज अ लिनियर चार्ट मेकिंग. अतिशय थोडक्यामध्ये एक नोट मेकिंगच आहे हे एक प्रकारचं, की आपण जे हेल्थकेअर इंडस्ट्रीविषयीची जी माहिती स्टडी केली आहे तर ती थोडक्यामध्ये आपण सेंटेन्सेसमध्ये भरली आहेत किंवा लाईन्समध्ये पूर्ण सेंटेन्सेस आपण लिहिलेत की जेणेकरून आपल्याला थोडक्यात पण महत्त्वाचं जे आहे ते आपण इथे घेतलेलं आहे. तर कोणत्या गोष्टी महत्त्वाच्या होत्या आपल्यासाठी इथे? स्मार्ट वॉचेस, अदर वेअरेबल हेल्थ ॲप्स कलेक्ट डेटा. तर कोणत्या अशा गोष्टी आहेत की जे डेटा कलेक्ट करतात? स्मार्ट वॉचेस असतील, अदर वेअरेबल गोष्टी ज्या आहेत किंवा हेल्थ ॲप्स आहेत की जे डेटा कलेक्ट करतात. These own mini biomedical research devices detect our heart rate, monitor patients' sleep pattern, keep record of exercise and the distance walked, etc. तर हे ओन बायोमेडिकल रिसर्च डिव्हायसेस जे आहेत तर ते व्यक्तीच्या हार्ट रेटवरती किंवा स्लीपिंग पॅटर्नवरती लक्ष ठेवतात, एक्सरसाइज किती करते ती व्यक्ती, या सगळ्या गोष्टींना ते मॉनिटर करतात. गिव्ह न्यू इन्साइट्स अँड प्रोव्हाइड अ पर्सनलाइज्ड इंडिव्हिज्युअल फीडबॅक. हे तर प्रत्येकाचं असल्यामुळे ओन मिनी बायोमेडिकल डिव्हाइस असल्यामुळे ते प्रत्येकाला पर्सनलाइज्ड इंडिव्हिज्युअल फीडबॅक या गोष्टींमुळे मिळतो. गॅजेट्स हेल्प्स इन मॉनिटरिंग ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर 24/7 ॲट होम अँड ॲट हॉस्पिटल्स. हे गॅजेट्स आहेत हे घरी किंवा हॉस्पिटल्समध्ये सुद्धा तेवढेच हेल्पफुल आहेत. हेल्प्स डॉक्टर इन बेटर डायग्नोसिस अँड द इफेक्ट ऑफ एनी ड्रग. एक बेटर डायग्नोसिस, एक चांगल्या प्रकारे आजाराचं निदान होण्याकरता किंवा एखाद्या औषधाचा काय इफेक्ट होतो आहे हे स्टडी करण्याकरता आपल्याला दिसतं की हे जे स्मार्ट वॉचेस किंवा वेअरेबल आहेत किंवा हेल्थ ॲप्स आहेत हे उपयोगी पडतात. अँड दे हेल्प इन रिड्युसिंग अननेसेसरी गेसवर्क. उगाचच अंदाज बांधून किंवा हे असं असेल, हे याच्यामुळे झालं असेल, हे असं न होता डॉक्टरांकडे तो मॉनिटर केलेला जो डेटा आहे तो त्यांच्या डोळ्यासमोर आहे आणि त्याच्यामुळे ते चांगल्या प्रकारे औषधोपचार करू शकतात. म्हणून अननेसेसरी गेसवर्क राहत नाही. उगाचच अंदाज बांधून हे औषध देऊन बघूया, ते औषध देऊन बघूया असं होत नाही. मेंटेन पास रेकॉर्ड्स ऑफ पेशंट्स अँड हेल्प इन बेटर ॲनालिसिस. एखाद्या व्यक्तीला आपल्याला दिसतं की साधारणपणे त्या कालावधीमध्ये तो त्रास होत असतो, तर त्याचं एक रेकॉर्ड मेंटेन केलं गेलं तर आपल्याला दिसतं की एक बेटर ॲनालिसिससुद्धा होऊ शकतं. साधारणपणे पावसाळ्यात किंवा थंडीमध्ये सर्दी खोकल्याचा त्रास होतो आहे, उन्हाळ्यामध्ये उष्णतेने होणारे त्रास आहेत, तर त्याचं एक रेकॉर्ड जे आहे, पास्ट रेकॉर्ड जे आहे पेशंटचं, ते मेंटेन करणं सोपं होतं आणि मग त्याच्यातनं बेटर ॲनालिसिससुद्धा शक्य आहे. हेल्प्स इन आउटब्रेक्स ऑफ एपिडेमिक्स अँड डिसीजेस. कुठल्या आजारांचं, साथींचा जो आपल्याला आउटब्रेक दिसतो की खूप मोठ्या प्रमाणात लोक आजारी पडतात, तर तिथेसुद्धा हेल्थ ॲप्स खूप उपयोगी पडतात. फार्मास्युटिकल कंपनीज फेज ह्यूज अमाऊंट टू रिसीव्ह द हेल्थ डेटा टू प्रमोट रिसर्च इन पर्टिक्युलर एरिया. एखाद्या एरियामध्ये लोकांच्या तब्येतीविषयी किंवा हेल्थविषयक जो डेटा कलेक्ट झाला आहे तो खूप पैसे देऊन ह्या फार्मास्युटिकल्स कंपन्या आपल्याला विकत घेताना दिसत आहेत. डेटा गॅदर्ड इज हेल्पफुल इन गिविंग सजेशन टू सोल्युशन फॉर द प्रॉब्लेम दे आर एंटरिंग. प्रत्येक व्यक्तीला होणारे फायदे आपण इथे बघतोय. काय फायदे आहेत की
ही जी माहिती ही वैयक्तिक दृष्ट्या अतिशय महत्त्वाची आहे त्या व्यक्तीला काही सजेशन्स देण्याकरता, काही सोल्युशन्स देण्याकरता ही सर्व माहिती ही उपयुक्त ठरत असते. Now this is the time for homework. See, enlist the precautions you will take when you are asked for personal details on social media. एनलिस्ट द प्रिकॉशन्स. आता सोशल मीडियावरती आपण एवढी माहिती घेतल्यानंतर आपल्याला माहिती आहे की प्रत्येक गोष्टीचं जे आहे ते रेकॉर्ड ठेवलं जातं आहे. ऑनलाईन ॲक्टिव्हिटी, ईच अँड एव्हरी ऑनलाईन ॲक्टिव्हिटी इज रेकॉर्डेड, मॉनिटर्ड अँड ॲनलाइज. तर अशी कंडिशन असताना तुम्ही सोशल मीडियावरती जी माहिती देणार आहात तेव्हा तुम्ही कोणत्या प्रकारची काळजीही घेतली पाहिजे, तर त्याचे प्रिकॉशन्स आहेत त्याची तुम्ही एक लिस्ट बनवणार आहात. The next question is, enlist the risk factors or the negative things which can be done with the help of big data. दुसरी जी अतिशय महत्त्वाची गोष्ट आहे की जर रिस्क फॅक्टर्स कोणते आहेत किंवा काय निगेटिव्ह थिंग्स असू शकतात, तुमच्याकडून आलेल्या माहितीचा गैरवापर कसा होऊ शकतो आणि ह्याची माहिती तुम्हाला आहे का, यासाठी तुम्ही हा जो प्रश्न आहे हा तो नक्कीच तुम्ही सॉल्व करणार आहात, जिथे तुम्हाला कळतं की रिस्क फॅक्टर्स काय आहेत, निगेटिव्ह थिंग्स काय आहेत, तुमच्याकडून मिळालेल्या माहितीचा गैरवापर हा कसा होऊ शकतो तुमच्या विरोधात, यासाठी तुम्ही हाही प्रश्न सॉल्व करणार आहात. वेअर यू आर गोइंग टू एनलिस्ट द निगेटिव्ह थिंग्स विच कॅन बी डन विथ द हेल्प ऑफ बिग डेटा. So thank you students. This is the first part of our lesson, Big Data, Big Insights. We will meet soon in the second part of our lesson, that is Big Data, Big Insight. Do the homework and maintain your notebook. Thank you.